ପିଲାମାନେ ହେଲା ପିଲାମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ବି ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ ସो ତମାନେ ସେମିତି କରିଥାନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ଲସ୍ 3 5th ସେମିଷ୍ଟର ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ କାହିଁକିନା ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ତୁମ DSC 2 ର ଯେଉଁ ଆମେ କର ସରି ହଁ DSC 2 ର ଯେଉଁ ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 4 ଟି ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଏଟା ହେଲା ତାର କ'ଣ 4 ନମ୍ବର ପାର୍ଟ ହେଲା 4 ନମ୍ବର ପାର୍ଟ। ତ ପିଲାମାନେ जो पिलाने देखी ना तो जल्दी जाकि देखो सॉरी पिलाने 4 नंबर पार्ट को जेटा तुम 5 नंबर पार्ट है जो पिलाने देखी ना तो जल्दी जाकि देखो अन्य पार्ट गुड़ा सहित एटा भी देखो तो पार्ट तो एगुड़ा सब लंग क्वेश्चन गुड़ा है। तो चलो देखिए सर्व विश्व परिप्रेक्षी केवल पृथ्वी रूपी ग्रहर पृष्ठ देश में जीव जगत तथा विशेष भाव में मनुष्य रूपी बुद्धिमान प्राणी सृष्टि किपर भाव संभव होती है आम पृथ्वी में जो आम बुद्धिमान जते प्राणी मान अच्छा किपर भाव सृष्टि किपर माने सृष्टि किपर भाव में समग्र विश्व परिप्रेक्षी पृथ्वी में केवल जीव जगत सृष्टि और मनुष्य परी प्राणी आविर्भाव केवल संभव होती है। एथिपाई क्यों कारक बा जो क्यों फैक्टर्स दायी ता जानिया वैज्ञानिक मैंने गवेषणा कर जीव जगत सृष्टि निमंते प्रथमतः ऋतु जो कौन षड ऋतुर प्रभाव है जो 6टी ऋतु अच्छी ऋतुर प्रभाव ता सहित कौन द्वितीयतः सूर्यलोक बा सौर शक्तिर प्रभाव सौर बिना तो किसी सूर्य किरण बिना तो किसी हो पारे तृतीयतः सूर्य चतुर्दिगर पृथ्वीर परिक्रमा जो सूर्य निकट चारि दिगर पृथ्वी मैंने घुरुची गोल गोल और चंद्रर गुरुत्व जो उपग्रह कौन रही पृथ्वी चंद्र चंद्र जो पृथ्वी चारिकटे घुरुची सहित सक्रिय वस्तु पिंड गुड़िकर भूमिका जो अन्य पिंड गुड़िक अच्छी सहित ज्वर प्लावन और स्थलभाग है आम पृथ्वी कौन जल अच्छी सहित स्थल अच्छी यह हूँ मनुष्य परी बुद्धिमान प्राणी सृष्टिर कारण संपर्क में विज्ञान भित्तिक त्याग और तत्वर अवतारणा यही समस्त कारण ही कौन अन्य विषय तुलन में आम बसवास करुवा विश्वर जीव जगत सृष्टि अनुकूल हो पार संपर्कित मतामत को लेखक डॉक्टर देवाकांत मिश्र सूक्ष्माति सिंह भाव में विश्लेषण कर पृथ्वी पर प्रायतः समान आयतन विशिष्ट शुक्र ग्रह को उत्तप्त चूला आख्या देती उत्तप्त चूला कौन शुक्र ग्रह है से सब गरम थाए कहीं देखो आम पृथ्वी जमी गोल थाए सीटा भी सेमती गोल थाए किंतु से गोटे एमती ग्रह पर मैंने सब आयतन पूरा सामान पृथ्वी जमी अच्छी आउ शुक्र ग्रह सेमती अच्छी किंतु खाली सी टे उत्तप्त एवं सी कौन देखापी रेड टाइप कि पृथ्वी पूरा ग्रीन ग्रीन कौन सरी तुम ब्लू टाइप रहा वैज्ञानिक तत्व तथ्य विरल पृथ्वी उपलब्ध है विश्वर 24कृत स्थानर जेकोसी अंचल में अवस्थापित अन्य जेकोसी प्रकार ग्रह बा वस्तुपिंड में जीवन सृष्टि संबंध में विचार बदलाई भाव कौन ना कौन प्रकार क्षीयर सूत्रपात घटुची ए प्रकार निरस विचार को वैज्ञानिक माने विकर पृथ्वी उपकल्प नाम अभिहित कर पृथ्वी पृष्ठ नियमित ऋतुचक्र जो परिवर्तन होती पृथ्वी पृष्ठ नियमित ऋतुचक्र जो जीव जगत सृष्टि और तिष्टि रहा संभव होती ऋतुचक्र नियमित होबार कारण संपर्क में ज्योतिर्विज्ञानी मैंने कहते हैं पृथ्वीर घूर्णन अक्ष आ कौन भूलम प्रति ढली करोड़ मूल्य होची प्राय 23 डिग्री एवं यही अद्वितीय अवस्था को ज्योतिर्विज्ञानी माने तिज्याकत नाम नामित कर पृथ्वी पक्षरे कौन ऋतुचक्र संगठित संभव होती आधुनिक वैज्ञानिक माने मतामत दियंती जे चंद्रर महाकर्षर बल ही पृथ्वीर ढली व्यवस्था को स्थिर रखिबारे सहायक होती जदि यही ढली अवस्था परिवर्तनशील बा अस्थिर रूप धारण करता ताहेले पृथ्वी पक्षरे नियमित ऋतुचक्र संभव होता नहीं एवं यही परिप्रेक्षी में लेखक उपस्थापन कर मंगल ग्रहर जदिव 2टी उपग्रह रही किंतु एगुड़िकर महाकर्षण बल प्रभाव न मंगल ग्रह को निजर वक्ष प्रति कौन ना अनत अवस्थान स्थिर भाव में रखिपार असमर्थ हो पृथ्वी जमी आम कौन माध्याकर्षण शक्ति अच्छी तो जहाँफल कौन ना जो माने चुंबक टाइप चंद्रटी को उपग्रहटी को कुआडे जावाक जाए पूरा स्थिरीकृत भाव से गोल गोल घुरुचे है किंतु आम मंगल ग्रह माने अच्छी महाकर्षण शक्ति अच्छी जे बहुत कम अच्छी जहाँ फल कि मंगल ग्रह बक्ष चारिपटे अनता अवस्था स्थिर भाव से कौन रही पार से असमर्थ होती मैंने स्थिर भाव में से रही पार ना है तेणु मंगल ग्रह नियमित ऋतुचक्र रही बाधा उपदी मैंने ऋतु है चेंज होबार केतरे होउची केतरे होउनी केतरे माने वर्षा ऋतु 4 मास देखा जाउची से परिवार हैला तांकर वर्ष को केते दिन 638 दिन हैला मंगल ग्रह मनको ए दृष्टि विचार कले पृथ्वी पृष्ठ में जीव जगत संभव पाई प्राकृतिक उपग्रह चंद्रर गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करछि सूर्यलोक और सौरशक्तिर प्रभाव सूर्यलोक सौरशक्तिर परिमाण पृथ्वी पृष्ठ में सृष्टि और स्थायित्व विशेष अनुकूल होइछि एही सूर्यलोक संपर्क में ज्योतिर्विज्ञानी एवं आधुनिक जो कौन वैज्ञानिक मानकर मतामत भिन्न अटे आम जमी है धर आम दिन के दिन मिसिक 24 घंटा होची किंतु मंगल ग्रह 24 मिनट कौन हाफ
ମାନେ ଆମର ଅଧା 24 ଆଉ ହାଫ୍ ହେଲା ଆଉ ମାନେ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ବେଶୀ ହୁଏ ଆମର ଏଠି ଅପେକ୍ଷା ହେଲା ଟିକେ ଲେଟ୍ ରୁହେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ହେଲା ଦୁଇଟା ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ଚନ୍ଦ୍ର 7 ଘଣ୍ଟାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚନ୍ଦ୍ର ସେମିତି କେତେ 24.5 ଘଣ୍ଟାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅତିକ୍ରମ କରିଥାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ବିଶ୍ୱବକ୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ୟାଲାକ୍ସି ମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟ ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ଆକାର ଓ ପ୍ରକୃତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପନ୍ଦନକ୍ଷମ ତା ସହିତ କ'ଣ ହୃଦପିଣ୍ଡ ଭରି ସ୍ପନ୍ଦିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ନିଜଠାରୁ ଯେଉଁ ପରିମାଣର ବିକିରଣ କ'ଣ ବହିର୍ଗମନ ଘଟାଇଥାନ୍ତି ତାହା ନକ୍ଷତ୍ର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ସ୍ପନ୍ଦନ କାଳ ବିଶିଷ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବାଧିକ ନାଟକୀୟ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ଶହ ଶହ ଗୁଣ ବଢ଼ିଯାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟାଲାକ୍ସି ଧାରଣ କରିଥିବା ନକ୍ଷତ୍ର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ନାଲି ବାମନ ତାରା ଜନିତ ହୋଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ଏହି ନାଲି ବାମନ ତାରା ଗୁଡ଼ିକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଛୋଟ ଓ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଥାନ୍ତି ଏଣୁ ଏପରିକି ତାରକାମାନଙ୍କର ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଗ୍ରହ ପୃଷ୍ଠରେ ଜୀବନର ସୃଷ୍ଟିକୁ ସମ୍ଭବ କରାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପୁଜିଛି ତାହାକୁ ସେହି ଗ୍ରହଠାରେ ସୁଲଭ୍ୟ କରାଇବା ପାଇଁ ସେହି ଗ୍ରହଟି ଏ ପ୍ରକାର ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଥଣ୍ଡା ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଧିକତର ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ କୌଣସି ବକ୍ଷରେ ତାହାର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପରିକ୍ରମା କରି କ'ଣ କରିବା ହିଁ ହେଉଛି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବୋଧ ହେଉଛି ହେଲା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କଲେ ଅନେକ ନାଲି ବାମନ ତାରା ଠାରେ ପ୍ରକଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବକୀୟ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ସଂଗଠନ ହୁଏ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ପାରସ୍ପରିକ ମହାକାଶ ବିପୁଳ ପରିମିତି ବିକିରଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ଏବଂ ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ସମଧର୍ମୀ ସୌର ପ୍ରଦିସ୍ତି ସଂଗଠିତ ହେଉଛି ତେଣୁ ଆମ ବିଶ୍ୱରେ ଜୀବଜଗତ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ବିଶ୍ୱର ବିକିରଣ ଉପଗ୍ରହ ମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି କରିପାରେ ତଥାପି ମାନେ ଯେତିକି ପରିମାଣର ବିକିରଣ ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ସେ ବିଶ୍ୱ ଭୋଗ କରିପାରୁଛି ତାପରେ ଦେଖିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପୃଥିବୀର ପରିକ୍ରମା ହିଁ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଆବିର୍ଭାବର କାରଣ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କର ମତରେ ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ନିଜର ନକ୍ଷତ୍ର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବୃତ୍ତାକାର କକ୍ଷରେ ଗତିଶୀଳ ହୋଇପାରିଲେ ଜୀବନର ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୁଲଭ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ଆମେ ବସବାସ କରୁଥିବା ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଲାକାର କକ୍ଷରେ ପରିକ୍ରମା କରୁଥିବାରୁ ବର୍ଷ ସାରା ପୃଥିବୀ ବକ୍ଷକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ସୌରଶକ୍ତି ପରିମାଣରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁନାହିଁ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଋତୁ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଋତୁ କ'ଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭେଦଟି ବିଶେଷ ଅଧିକ ହେଉନାହିଁ ତେଣୁ ଜୀବଜଗତ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କର ମତ ହେଉଛି ଯଦି ପୃଥିବୀର କକ୍ଷ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଦୀର୍ଘ ବୃତ୍ତାକାର ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଓ ଶୀତ ଋତୁ ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ବେଶ ଅଧିକ ହୋଇଥାନ୍ତା ଯାହାଫଳରେ କି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ସମୟ ତୁଳନାରେ ଶୀତ ଋତୁର ସମୟ ଅଧିକ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାପରେ ଦେଖିବା ଚନ୍ଦ୍ରର ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ ସୌର ସଂସ୍ଥିତି ପୂର୍ବରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ କକ୍ଷରେ ଅନେକ ଗ୍ରହାକୃତ ବସ୍ତୁପିଣ୍ଡ ପରିକ୍ରମା କରୁଥିଲେ ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସଂଘାତ ଘଟୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସଂଘାତ ଫଳରେ ସୌରଜଗତରେ ଚନ୍ଦ୍ର ନାମକ ଉପଗ୍ରହ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି ଏହି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସଂଘାତ ଫଳରେ କ୍ରମଶଃ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 8ରେ ସୀମିତ ହୋଇଗଲା ଏବେ ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜ କକ୍ଷରେ କ'ଣ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପାଖରେ ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୃଥିବୀର ଜୀବଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ଜ୍ୱର ପ୍ଲାବନ ପୃଥିବୀର ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ଉଚ୍ଚବର୍ଗୀୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଜ୍ୱର ପ୍ଲାବିତ ଦ୍ୱାରା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରହରେ କେବଳ ଜ୍ୱର ରାଶି ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେଠି ବୁଦ୍ଧିମାନ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ କେବଳ ପାଣି ଥିଲେ ତ କେହି ମଣିଷ ବଞ୍ଚିପାରିବେନି ମଣିଷ ସମାଜ କିନ୍ତୁ ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଉଭୟ ଜଳ ଓ ସ୍ତର ଥିବାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଭଳି ବୁଦ୍ଧିମାନ ପ୍ରାଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କଲେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜୈବିକ ବିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅବଲମ୍ବନରେ ଏକ କୋଷୀୟ ପ୍ରାଣୀ କ'ଣ ବହୁକୋଷୀୟ ପ୍ରାଣୀକୁ ବିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ ଫଳସ୍ୱରୂପ ତାହାଠାରେ ବୁଦ୍ଧିର ସର୍ଜନ ସମ୍ଭବ ହେଲା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ଭାବନ କରିବା ପୂର୍ବକ ପୃଥିବୀ ବକ୍ଷର ବସ୍ତୁବାଦୀ ସଭ୍ୟତାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଘଟିଲା କିନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ସ୍ତରଭାଗ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରି ନାହିଁ ବୋଲି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦମାନେ ମତାମତ ଦେଇଥାନ୍ତି ହେଲା ଦେନ୍ ଆମ ଛାୟାପଥ ନାମକ ସବୁ ମାନେ ଗାଲାକ୍ସିର ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅନୁକୂଳ ପାର୍ଶ୍ୱଯୋଗ୍ୟ ଜଗତ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ଅସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ପିଲାମାନେ ଯେକୌଣସି ଗାଲାକ୍ସିର କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ପରିବେଷ୍ଟିତ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାରୀ ଅଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ତୁଳନାରେ ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସଂଖ୍ୟା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ହୋଇଛି ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳରେ ଖୁନ୍ଦାଖୁନ୍ଦି ଭାବରେ ରହିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ବରାବର ସଂଘାତ ଘଟୁଛି ଯାହାକି ପ୍ରୟୋଗକାରୀ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥାଏ
ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କର ମତାମତ ହେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ପାଖ ଦେଇ ଗତିଶୀଳ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ମହାକର୍ଷଣ ବଳର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଉଲ୍କା ଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ନିଜର ଗତିପଥରେ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏପରି ବିଚ୍ୟୁତ ଅବସ୍ଥାରେ ବା କ'ଣ ଅସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାରେ ଉପନୀତ ଉଲ୍କା ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ନିଜର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନକ୍ଷତ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ନିପତିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନକ୍ଷତ୍ର ବ୍ୟତୀତ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ କ୍ଷତି ଘଟୁଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଅତୀତରେ ଡାଇନୋସର ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ମାରାତ୍ମକ ବିକିରଣର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥାଏ, ତେଣୁ ପୃଷ୍ଠଦେଶରେ ଜୀବଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଏପରିକି ଆମ ବିଶ୍ୱର ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ସକ୍ରିୟ ବସ୍ତୁପିଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ। ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ଲେଟ୍ ବିଚରଣ, ସେଟା ଆମେ ଦେଖିବା ହେଲା, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଛି ଦେଖ। ପୃଥିବୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ଲେଟ୍ ବିଚରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀର ଆଂଶିକ ଭାବରେ ତରଳି ଯାଇଥିବା ଗର୍ଭଦେଶର ଉପରି ଭାଗରେ ତାହାର ପୃଷ୍ଠଦେଶ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିପାରୁଛି। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଣା ଶିରା ଗୁଡ଼ିକ ଭୂଗର୍ଭ ଆଡ଼କୁ ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ତଥା ଅନିୟମିତ ଭାବରେ ସଂଘଟିତ ଆଗ୍ନେୟଗିରିର କରାମତି ଯୋଗୁଁ ନୂତନ ଶିରା ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରୁଛି। ଆଉ ଏକ ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପ୍ଲେଟ୍ ବିଚରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ସୃଷ୍ଟି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ସଂଗଠନ ଫଳରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ପୃଥିବୀ ଗର୍ଭଦେଶ ଆଡ଼କୁ ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଉଛି। ଏପରି ହେବା ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ଏବେ କାହିଁକି ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଜୀବାବଶେଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଇନ୍ଧନର ଦହନ ଘଟାଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସବୁଜ ଘର ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସର ପରିମାଣରେ କ୍ରମାଗତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି ଏବଂ ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ପ୍ଲେଟ୍ ବିଚରଣ ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠରେ ଜୀବଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ରହିବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇଛି। ଲେଖକଙ୍କର ମତରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଯଦିଓ ପୃଥିବୀ ଗ୍ରହର ଅନ୍ଧକାର ସହିତ ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲେଟ୍ ବିଚରଣ ହେଉନଥିବାରୁ ଏଠାକାର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ପରିମାଣ ଏତେ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ୁଛି ଯେ ଏହାର କୁପରିଣତି ସ୍ୱରୂପ ଏହା ଗୋଟିଏ ଓଭେନ୍ ବା ଚୁଲା ପରି ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଗ୍ରହ ପୃଷ୍ଠରେ ଜୀବଜଗତର ବିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ହୋଇନାହିଁ। ଏହିସବୁ ସତ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇପାରିଲେ ଯେକୌଣସି ଗ୍ରହର ବାସଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବ, ତାହାର ଉତ୍ତର ପାଇବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନାହିଁ। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ସତ୍ୟତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଦନ ହୋଇପାରୁଛି ଯେ କେବଳ କୌଣସି ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ପରିଣତି ସ୍ୱରୂପ ହିଁ ଜୀବନର ବିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି ଏବଂ ଘଟୁଥିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି, ଆଉ ଅଧିକ ବଡ଼ କରିବାନି। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ନା 15 ମିନିଟ୍ ଅଧିକ କରିବିନି। ତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।